Hello everyone, welcome to another video. In this video, we are going to solve the previous year question paper of STGT Biological Science for the year 2022. So let's begin. The first question is, the force responsible for upward movement of water through stem during water conduction in plants comes from which of the following? উদ্ভিদের মধ্যে যে জলের পরিবহনটা কাণ্ডের মধ্য দিয়ে যেটা জলের ঊর্ধ্বমুখী যে চলাচলটা কোন শক্তির দ্বারা হয়? রেসপিরেশন, ট্রান্সপিরেশন, ট্রান্সলোকেশন, none of the above. যে উদ্ভিদের মধ্যে যে ওয়াটার কন্ডাকশন ইজ অকারিং থ্রু দ্য প্রেশার পুল দ্যাট ইজ কামিং ফ্রম দ্য প্রসেস ট্রান্সপিরেশন। তো ট্রান্সপিরেশনের ফলে একটা প্রেশার পুল তৈরি হয়, সেটার কারণে জলটা ঊর্ধ্বমুখী চলাচলটা করতে পারে in case of plants. Next is, how many ATP molecules are required by C4 plants to synthesize one molecule of glucose? উদ্ভিদে C4 উদ্ভিদের মধ্যে একটা গ্লুকোজ অণু সংশ্লেষের জন্য কতটা ATP প্রয়োজন হয়? 18, 24, 30 or none of the above. So in C4 plants একটা one molecule of glucose synthesis করার জন্য আমাদের টোটাল 30 ATP প্রয়োজন হয়। So option C is correct. Next is, the bud dormancy is induced by, the bud dormancy টা কোন হরমোন দ্বারা প্রতারিত হয় বা কোন হরমোন দ্বারা রেগুলেট হয়? ABA, abscisic acid, ethylene, GA or gibberellic acid or none of the above. The bud dormancy basically induce করছে আমাদের abscisic acid. Next question is, maximum number of vascular bundles are seen in, যে সর্বাধিক সংখ্যক ভাস্কুলার বান্ডেল কোথায় দেখা যায়? ডাইকোটিলিডোনাস স্টেম, ডাইকোটিলিডোনাস রুট, মনোকোটিলিডোনাস রুট, নান অফ দ্য অ্যাবভ। যে সবচেয়ে থেকে বেশি পরিমাণ ভাস্কুলার বান্ডেল দেখা যায় মনোকোটিলিডোনাস রুটের মধ্যে। মনোকোটিলিডোনাস রুট contains high number of vascular bundles. Which cell organelle has an exceptionally high amount of hydrolytic enzyme? এর মধ্যে কোন কোষ অঙ্গাণুর মধ্যে সবচেয়ে থেকে বেশি হাইড্রোলাইটিক এনজাইম থাকে? Endoplasmic reticulum, lysosome, ribosome or none of the above. So hydrolytic enzyme that degrades the cellular components are present inside the lysosome. So lysosome is the correct answer. Next is, which of the following is involved in the catalysis of link reaction between glycolysis and Krebs cycle during aerobic respiration? তো aerobic respiration যে বায়বীয় যে শ্বসন তার মধ্যে যে গ্লাইকোলাইসিস আর Krebs সাইকেলের মধ্যে সংযোগকারী লিঙ্ক রিঅ্যাকশনটা অনুঘটিত হয় কোনখানে? নিম্নলিখিত মধ্যে কোন অণুটা দরকার? ভিটামিন B1, ভিটামিন B6, ভিটামিন K আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। সো এই লিঙ্ক রিঅ্যাকশনের জন্য যে ভিটামিনটা দরকার হয় দ্যাট ইজ ভিটামিন B1. ভিটামিন B1 is required for the link reaction, that is the reaction where acetyl CoA formation, acetyl CoA formation takes place. Next is, which one is not correct about characteristics of viruses? এর মধ্যে কোনটা ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য নয়? Obligatory intracellular, acellular organization, may undergo mutation and none of the above. So virus is an obligatory intracellular parasite. It is a acellular organization and it also exhibits significant rate of mutation. So answer would be none of the above. এখানের মধ্যে সবগুলোই ভাইরাসের ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে। Next is, the gene controlling the characters, the 7 characters studied by Mendel are now known to be located in how many different chromosomes? যে মেন্ডেল যে 7টা ক্যারেক্টার নিয়ে কাজ করেছিল পি প্লান্টের, যে তার মধ্যে কতটা ক্রোমোজোমের মধ্যে ওই ফ্যাক্টরগুলো এখন উপস্থিত আছে বলে আমরা জানি? A4, 5, 6 or none of the above. যে এই যে 7টা ক্যারেক্টার নর্মালি 4টা ক্রোমোজোমের মধ্যে উপস্থিত, 4টা ক্রোমোজোমের মধ্যে এই 7টা ক্যারেক্টার পাওয়া যায়। টেস্ট ক্রস ইজ ইউজ টু চেক, যে টেস্ট ক্রসটা ব্যবহার করা হয় কোনটা যাচাই করার জন্য? হেটারোজাইগোসিটি অফ F1 জেনারেশন, হেটারোজাইগোসিটি অফ F2 জেনারেশন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসর্টমেন্ট অর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। যে টেস্ট ক্রসটা নর্মালি আমরা ইউজ করি টু চেক দ্য হেটারোজাইগোসিটি অফ F1 জেনারেশন। F1 জেনারেশনের হেটারোজাইগোসিটি চেক করার জন্য আমরা টেস্ট ক্রসটা ব্যবহার করি। নেক্সট ইজ, the minerals involved in photolysis of water during photosynthesis are? Which of the minerals are involved? যে জলের যে আলোক বিভাজন, photolysis of water,
প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন খনিজ পদার্থটা জড়িত থাকে? ম্যাগনেসিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ক্লোরিন, নান অফ দ্য অ্যাবাভ। সো ফটোলাইসিস অফ ওয়াটারের জন্য আমাদের দরকার হয় ম্যাঙ্গানিজ অ্যান্ড ক্লোরিন। ম্যাঙ্গানিজ অ্যান্ড ক্লোরিন ions are essential for the photolysis of water. The first differentiated phloem is called, যে প্রথম বিভাজিত যে ফ্লুয়েমটা তাকে কি বলা হয়? মেটাফ্লুয়েম, প্রাইমারি ফ্লুয়েম, সেকেন্ডারি ফ্লুয়েম, or none of the above. The first differentiated phloems are known as primary phloem. Next is, when the turgidity of a cell is surrounded by water increases the wall pressure. যখন মানে যে কোষের চারপাশে যদি আমরা টার্গিডিটি, যখন একটা কোষের টার্গিডিটিটা ইনক্রিজ হয়, তো প্রেশার, ওয়াল প্রেশারটা কি হবে? রিমেইনস আনচেঞ্জ, ডিক্রিজেস, ইনক্রিজেস, নান অফ দ্য অ্যাবাভ। তো যখন টার্গিডিটি অফ দ্য সেল যখন হবে, তো অবভিয়াসলি তার ওয়াল প্রেশারটাও বৃদ্ধি পাবে। অপশন সি ইজ কারেক্ট। নেক্সট, অক্সিডেশন অফ সাকসিনিক অ্যাসিড টু ফিউমারিক অ্যাসিড ইন দ্য ক্রেবস সাইকেল টেক্স প্লেস। যে ক্রেবস সাইকেলের মধ্যে সাকসিনিক অ্যাসিড থেকে যখন ফিউমারিক অ্যাসিডে রূপান্তরটা কিভাবে ঘটে? যেখানে মধ্যে এডিশন অফ অক্সিজেন টু ইট, রিমুভাল অফ হাইড্রোজেন ফ্রম ইট, লস অফ ইলেকট্রন ফ্রম ইট, অর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। যে সাকসিনিক অ্যাসিড থেকে ফিউমারিক অ্যাসিড যেটা হবে সেটার মধ্যে রিমুভাল অফ হাইড্রোজেন আয়নস টেক্স প্লেস, রিমুভাল অফ হাইড্রোজেন ফ্রম ইট। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ফিজিওলজিক্যাল এফেক্ট অফ অক্সিজেন? এর মধ্যে কোনটা অক্সিজেনের শারীরবৃত্তীয় প্রভাব নয়? অক্সিজেনের শারীরবৃত্তীয় প্রভাব কোনটা নয়? ইনিশিয়েটস রুটিং ইন স্টেম কাটিং, প্রমোটস ফ্লাওয়ারিং ইন পাইনঅ্যাপল প্লান্ট, ইনহিবিটস গ্রোথ অফ ল্যাটারাল বার্ডস, আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। সো এর মধ্যে থেকে এই তিনটাই অক্সিজেনের জন্য হচ্ছে, তো অপশন ডি ইজ কারেক্ট। The origin of lysosome takes place in, লাইসোজোমের উৎপত্তি কোথায় ঘটে? মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজি বডিজ, রাইবোজোম, নান অফ দ্য অ্যাবাভ। যে মাইটোকন্ড্রিয়া, গলজি বডিজ, রাইবোজোম, আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। যে লাইসোজোম বেসিক্যালি কামস ফ্রম গলজি বডিজ। গলজি বডিটা লাইসোজোমটা সিনথেসিস করছে। নেক্সট ইজ ব্যাকটেরিওফাজ রিলিজেস লাইসোজাইম ডিউরিং, যে ব্যাকটেরিওফাজের কোন ধাপে লাইসোজাইমটা নিষ্কৃত হয়? পেনিট্রেশন স্টেজ, অ্যাবজর্পশন স্টেজ, ম্যাচুরেশন স্টেজ, আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। সো ব্যাকটেরিওফাজ যখন একটা ব্যাকটেরিয়াকে ইনফেক্ট করছে, দ্যাট ইজ পেনিট্রেশন স্টেজ, প্রবেশের সময় লাইসোজাইমটা সিক্রেট করছে। নেক্সট ইজ গ্রাহামস ল ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ, গ্রাহামস সূত্রটা কোন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত? অসমোসিস, অ্যাবজর্পশন, ডিফিউশন, আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। সো যে গ্রাহামস ল বেসিক্যালি অ্যাসোসিয়েটেড আছে আমাদের ডিফিউশনের সাথে, যেখানে কনসেন্ট্রেশন গ্রেডিয়েন্ট যেখানে হাই টু লোয়ের দিকে মলিকুলগুলো ট্রান্সফার হয়। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্রিভেন্টস ফটো অক্সিডেশন অফ ক্লোরোফিল মলিকিউলস? এর মধ্যে কোনটা ক্লোরোফিল অণুর ফটো অক্সিডেশনটাকে প্রতিরোধ করছে? ক্যারোটিনয়েডস, ফসফোরাইলেস, জাইমিস, আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। যে ক্যারোটিনয়েড, যে এক্সেসারি পিগমেন্টসগুলো, সেগুলা যে ক্লোরোফিল মলিকিউলের অক্সিডেশনটাকে প্রিভেন্ট করছে। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এ ল্যাটারাল মেরিস্টেম? এর মধ্যে থেকে কোনটা পার্সিও মেরিস্টেম নয়? ইন্টারক্যালারি মেরিস্টেম, ইন্টারফেসিকুলার মেরিস্টেম, ফেলুজেন, আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। যে ইন্টারক্যালারি মেরিস্টেম যেটা সাইডওয়াইজ গ্রোথটাকে, যে সাইড দিকে তার বৃদ্ধিটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে, দ্যাট ইজ ইন্টারক্যালারি মেরিস্টেম, যেটা ল্যাটারাল মেরিস্টেম নয়। During the production of ethanol in anaerobic respiration, pyruvic acid is first converted into acetaldehyde by the enzyme. The anaerobic respiration এর মধ্যে যে যে পাইরুভিক অ্যাসিডটা, ইথানলটা কে তৈরি করছে? পাইরুভিক অ্যাসিড থেকে কোন এনজাইম দ্বারা সেটা অ্যাসিটালডিহাইডে তৈরি হচ্ছে? অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেস, পাইরুভিক ডিহাইড্রোজিনেস, পাইরুভিক ডিকার্বক্সিলেজ, আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। যে ইথানলটা ফর্মেশন হচ্ছে পাইরুভেট ডিকার্বক্সিলেজ এনজাইম দ্বারা।
phenotypic and genotypic ratio in F2 generation is similar in case of কোনটা? যে F1 F2 জেনারেশনে ফিনোটাইপিক রেশিও এন্ড জিনোটাইপিক রেশিও দুটোটা কোনো অনুপাত এক্ষেত্রে সমান হয় কোনটা? কমপ্লিট ডমিনেন্স, ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স, এপিস্টেসিস অর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। সো ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সের মধ্যে আমরা যে ফিনোটাইপিক রেশিও এন্ড জিনোটাইপিক রেশিও সেটা সমান হবে, দ্যাট ইজ 1:2:1 হবে। তো নর্মাল কেসে আমরা জানি যে জিনোটাইপিক রেশিও যেটা 1:2:1 হয় আর phenotypic ratio 1:3 হয় or 3:1 হয়। The mode of nutrition in fungi are called, যে ফাঙ্গাসের মধ্যে যে ছত্রাকের মধ্যে যে পুষ্টি গ্রহণের পদ্ধতি কোনটা? প্যারাসাইটিক, স্যাপ্রোফাইটিক, প্যারাসাইটিক, স্যাপ্রোফাইটিক or none of the above। সো ফাঙ্গাসের মধ্যে আমরা প্যারাসাইটিকও দেখতে পাই, স্যাপ্রোফাইটিকও দেখতে পাই। সো প্যারাসাইটিক, স্যাপ্রোফাইটিক, যে both mode of nutrition is seen in fungi। An example of anti-gibberellin is, এর মধ্যে অ্যান্টিজিব্বারেলিনের উদাহরণ কোনটা? প্লাস্টোকুইনিটন, ইউবিকুইনিটন, সাইকোসেল আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। তো সাইকোসেল যেটা সেটা হবে আমাদের একটা অ্যান্টিজিব্বারেলিক এনজাইম, দ্যাট ইজ ক্লোরোমেকুয়েট ক্লোরাইড। ক্লোরোমেকুয়েট ক্লোরাইড সেটা অ্যান্টিজিব্বারেলিন হিসেবে কাজ করছে। The two subunit of ribosome remains united at a critical level of, যে রাইবোজোমের যে লার্জ সাবইউনিট আর স্মল সাবইউনিট দুইটা সাবইউনিট একসাথে সংযুক্ত থাকে কার উপস্থিতিতে? ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, কপার আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। যে ম্যাগনেসিয়াম যেটা রাইবোজোমের লার্জ সাবইউনিট আর স্মল সাবইউনিটটাকে একসাথে ধরে রাখতে সাহায্য করছে। এখানের মধ্যে আমাদের ম্যাগনেসিয়ামটা প্রয়োজন হয়। লোভাস্টেটিন, এ ব্লাড কোলেস্টেরল লোয়ারিং মেডিসিন, ইজ অবটেইনড ফ্রম, যে লোভাস্টেটিন যে রক্তের কোলেস্টেরলের পরিমাণটা কমাচ্ছে সেটা কোথায় পাওয়া যায়? ব্যাকটেরিয়া, ফাঞ্জাই, অ্যালগি আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। সেটা পাওয়া যাচ্ছে আমাদের ফাঙ্গাস থেকে। তো লোভাস্টেটিন যেটা পাওয়া যায় ফাঙ্গাস থেকে। গ্লাইকোলেট অ্যাকুমুলেটস ইন ক্লোরোপ্লাস্ট হোয়েন দেয়ার ইজ, ক্লোরোপ্লাস্টের মধ্যে যে গ্লাইকোলেট সেটা জমা হয় কখন? লো CO2, হাই CO2, লো টেম্পারেচার আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। তো যখন CO2 কনসেন্ট্রেশনটা কম থাকবে তখন কি করবে? রুবিস্কো কি করবে? অক্সিজেনের সাথে বাইন্ড করে যাবে। তো বাইন্ড করলে আমাদের তৈরি হবে গ্লাইকোলেট। সো লো কার্বন ডাইঅক্সাইড। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট অ্যান এক্সক্রিটরি প্রোডাক্টস অফ প্লান্টস, এর মধ্যে কোনটা উদ্ভিদের নির্গমনীয় পদার্থ নয়? অক্সিজেন, অ্যালকালয়েড, টেনিন আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। যে এর মধ্যে থেকে যে এক্সক্রিটরি প্রোডাক্ট নয় সেটা হলো অক্সিজেন। অক্সিজেন যেটা বাই প্রোডাক্ট অফ ফটোসিনথেসিস ফটোসিনথেসিসের বাই প্রোডাক্ট যেটা আমরা O2 পাই। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং প্রোডাক্টস অফ গ্লাইকোলাইসিস ইজ ইউজড ইন অ্যালকোহলিক ফার্মেন্টেশন, অ্যালকোহলিক ফার্মেন্টেশনের জন্য গ্লাইকোলাইসিসের কোন উপাদানটা ব্যবহার করা হয়? কার্বন ডাইঅক্সাইড, ATP, NADH2 আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। তার মধ্যে থেকে যে NADH2 সেটা আমরা অ্যালকোহলিক ফার্মেন্টেশনের জন্য ইউজ করা হয়। স্পোরোজেনিয়াস টিস্যু ইন হায়ার প্লান্ট ইজ লোকেটেড ইন, যে উচ্চতর উদ্ভিদের হায়ার প্লান্টসের যে স্পোরোজেনিয়াস টিস্যু সেটা কোথায় পাওয়া যায়? কোলাম, ইয়ং অ্যান্থার, ম্যাচিউর স্টেমেন আর নান অফ দ্য অ্যাবাভ। The sporogenous tissue basically presents inside the young anther, যেখান থেকে আমাদের যে মাইক্রোস্পোর আর যে পোলেন গ্রেইন যেটা তৈরি হচ্ছে। The F1 generation has all tall, but F2 the ratio of tall and dwarf is 3:1. So it proves F1 প্রজন্মের মধ্যে যে লম্বা সবই লম্বা পাওয়া যায়, কিন্তু F2 জেনারেশন আমরা তিনটা লম্বা আর একটা শর্ট বা ডোয়ার্ফ পাচ্ছি। সেটা কি প্রমাণ করছে? ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স, লিঙ্কেজ, law of segregation or none of the above. So this basically proves law of segregation. Next is healing of wounds in plants is done by the activity of what? উদ্ভিদের যে ক্ষত নিরাময় কোন টিস্যুর কার্যক্রম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?
এপিক্যাল মেরিস্টেম, ল্যাটারাল মেরিস্টেম, ইন্টারক্যালারি মেরিস্টেম or none of the above? যে উদ্ভিদের যে healing of wounds is regulated by lateral meristem. Next is the ascent of sap in plants may be demonstrated by the উদ্ভিদের যে sap যেটা উদ্ভিদের যে জল যে ট্রান্সপোর্টেশনটা হচ্ছে ওয়াটার ট্রান্সপোর্টেশন কোন এক্সপেরিমেন্ট দ্বারা আমরা প্রুভ করতে পারবো? গার্ডলিং এক্সপেরিমেন্টস, ওয়েন্স এক্সপেরিমেন্ট, Ganong's experiments or none of the above? The ascent of sap is proved by the Gardeling experiment. Select the wrong statement about prokaryotic cell. এর মধ্যে থেকে কোনটা প্রোক্যারিওটিক কোষের জন্য একটা ভুল বিবৃতি? Organized nucleus present, DNA is free in the cytoplasm, mitochondria, lysosome, mesosomes are present or none of the above? তো এর মধ্যে থেকে প্রত্যেকটা স্টেটমেন্টই ভুল, তো অপশন হবে আমাদের none of the above. সরি, সেখানে মধ্যে হবে সেটা নর্মালি প্রত্যেকটা ওই আমাদের জি none of the above সেটা কারেক্ট আনসার হবে। নেক্সট, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং হরমোন প্রমোট মেল ফ্লাওয়ারিং ইন প্লান্টস লাইক ক্যানাবিস? ক্যানাবিসের মধ্যে যে পুরুষ ফুল উৎপাদনটা কোন হরমোন রেগুলেট করছে? অক্সিন, জিবারেলিন, সাইটোকাইনিন or none of the above? যে ক্যানাবিস প্লান্টের মধ্যে যে মেল ফ্লাওয়ারিং ইজ প্রমোটেড বাই জিবারেলিন হরমোন। নেক্সট ইজ এ পপুলেশন derived from sexual reproduction which contains genetically identical individual is called? যে যৌন জনন অযৌন জনন যেটা asexual reproduction অযৌন জননের মধ্যে যে প্রত্যেকটা যে প্রজেনি তৈরি হবে সেগুলা জেনেটিক্যালি একরকম থাকবে, তাদেরকে কি বলা হয়? ক্লোন, ডিম, এগ্রিগেট or none of the above? সো অ্যাসেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশনের প্রত্যেকটা অপশনকে বলা হয় ক্লোন, কারণ দে আর সিমিলার টু দ্যাট অফ প্যারেন্টস। ট্রান্সপিরেশন রেট ইনক্রিজেস হোয়েন? যে ট্রান্সপিরেশনের যে রেটটা সেটা কখন বৃদ্ধি পাবে? ইনক্রিজ ইন হিউমিডিটি, ইনক্রিজ ইন উইন্ড ভেলোসিটি, ইনক্রিজ ইন CO2 level or none of the above? So transpiration rate increases with the increase in wind velocity. So option B is correct. Next is electron from excited chlorophyll molecule of photosystem 2 are first accepted by? The photosystem 2 এর থেকে যে উত্তেজিত মানে ক্লোরোফিল অণু থেকে ইলেকট্রনটা কে গ্রহণ করছে? সাইটোক্রোম বি, ফেরোডক্সিন, প্লাস্টোকুইনন or none of the above? So from photosystem 2 the electron is accepted by plastoquinone, whereas in case of PS1 সেটা ফেরোডক্সিন নিচ্ছে, ফেরোডক্সিন নেবে। নেক্সট ইজ ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং সাইকেল ইজ O2 ডাইরেক্টলি ইউজড? এর মধ্যে থেকে কোন চক্রের মধ্যে অক্সিজেনটা ডাইরেক্টলি আমরা ব্যবহার করছি? ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন, গ্লাইকোলাইসিস, অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন or none of the above? তার মধ্যে থেকে আমরা যে ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন বা ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট চেইন সেটার মধ্যে আমরা অক্সিজেনটা ডাইরেক্টলি ইউজ করছি, যেটা অক্সিজেন ইজ দ্য ইলেকট্রন টার্মিনাল ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টার, ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টার। নেক্সট হলো এ নন পিউরিন কম্পাউন্ড শোয়িং সাইটোকাইনিন অ্যাক্টিভিটিস? এর মধ্যে কোনটা নন পিউরিন জাতীয় যৌগ যেটা সাইটোকাইনিনের অ্যাক্টিভিটি দেখাচ্ছে? জিয়াটিন, কাইনেটিন, বেনজিমিডাজল or none of the above? এর মধ্যে কারেক্ট আনসার হবে বেনজিমিডাজল, যেটা একটা সাইটোকাইনিনের অ্যাক্টিভিটি দেখাচ্ছে। নেক্সট হলো ক্যাম্বিয়াম ইজ মোস্ট অ্যাক্টিভ? ক্যাম্বিয়াম কোন সময় সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকছে? উইন্টার, সামার, রেনি সিজন or none of the above? তো সামার সিজনে ক্যাম্বিয়ামের অ্যাক্টিভিটিটা অনেকটা হাই থাকবে, হাই থাকে। নেক্সট হলো টোবাকো মোজাইক ভাইরাস was first purified and crystallized by? টোবাকো মোজাইক ভাইরাসটাকে প্রথম আবিষ্কৃত করেছিল এবং তাকে স্ফটিকীকৃত করা হয়েছিল? স্ট্যানলি প্রুসার, ওয়েন্ডেল স্ট্যানলি, লুইস পাস্টার or none of the above? তো সেটা ক্রিস্টালাইজ ফর্মে তৈরি করেছিল ওয়েন্ডেল স্ট্যানলি। নেক্সট ইজ সেন্টোনিন এ প্লান্ট অ্যালকালয়েড ইজ obtained from which of the following? যে সেন্টোনিন যেটা উদ্ভিদের কোন উৎস থেকে, কোন উদ্ভিদ থেকে আমরা সেটা পাই? আর্টেমিসিয়া সিনা, অ্যাডাটোডা ভ্যাসিকা, অ্যাকাসিয়া নিলোটিকা or none of the above? যে সেন্টোনিন যেটা আমরা পাচ্ছি নর্মাল আর্টেমিসিয়া সিনার থেকে।
নেক্সট হলো মেন্ডেলিয়ান ডাইহাইব্রিড ক্রস, যেটা when heterozygous round yellow, that is capital R small r capital Y small y seed আর সেলফ, তাদের মধ্যে সেলফিং করা হয়, তাহলে রাউন্ড গ্রিন অফস্প্রিং শুড হ্যাভ দ্য জিনোটাইপ। এর মধ্যে যে রাউন্ড আর গ্রিন তাদের জিনোটাইপটা কি হবে? ক্যাপিটাল আর স্মল ওয়াই, ক্যাপিটাল আর স্মল ওয়াই স্মল আর স্মল ওয়াই, or capital R small y or capital R small y, নাকি capital small r small y small y এরকম হবে, আর none of the above. So correct answer would be সেটা, এর মধ্যে রাউন্ড আর গ্রিন এই জিনোটাইপটা আমরা দেখতে পাবো। এক্সাম্পল অফ স্যাপ্রোফাইটিক ডাইকোটিলিডোনাস এনজিওস্পার্ম, যেগুলোর মধ্যে স্যাপ্রোফাইটিক ডাইকোটিলিডোনাস প্লান্ট কোনটা? হেলিজেনথেরা, বেলানোফোরা, কোরালোরাইজা or none of the above. So কোরালোরাইজা is a saprophytic dicotyledonous plant. Next হলো green insectivorous plant prey and digest insects to get energy. They mainly get what? সবুজ পতঙ্গভোজী যে উদ্ভিদ, তারা যে পোকামাকড় থেকে কোন উপাদানটা নিচ্ছে? সালফার, ফসফরাস, নাইট্রোজেন or none of the above. So তারা নর্মালি নাইট্রোজেনটা গ্রহণ করছে from insects. Next is the gum is an excretory product in which of the form in plants is disintegration of what? যে উদ্ভিদের যে গাম নির্গমনকারী পদার্থটা কোন উপাদানের অবনতি থেকে তৈরি হয়? সেলুলোজ, ফসফোলিপিড, স্টার্চ or none of the above. So this gum basically is a disintegration of cellulose. The entry of pollen tube into ovule through micropyle is called. যে পোলেন টিউবটা যখন ওভারির ভিতরে ঢুকছে, ওভিউলের মধ্যে ঢুকছে থ্রু দ্য মাইক্রোপাইল রিজন দিয়ে যখন প্রবেশ করছে, তাকে আমরা কি বলবো? মেসোগেমি, সেলাজোগেমি, ডাইকোগেমি or none of the above. সেটাকে বলবো আমরা মেসোগেমি, যখন when the pollen tube takes entry into the ovule through the micropylar end. Next is Tinea cruris. The skin disease of groin is commonly caused by, যে টিনিয়া ক্রুরিস যেটা যে ত্বকের একটা রোগ, সেটা সাধারণত কার দ্বারা সৃষ্টি হয়? ক্যান্ডিডা অ্যালবিকেন্স, মাইক্রোস্পোরাম ক্যানিস, ট্রাইকোফাইটন রাবরাম or none of the above. So Trichophyton rubrum is the causal agent of Tinea cruris. Heterozygosity is produced by, the heterozygosity কোন প্রক্রিয়া উৎপন্ন হয়? গেইটোনোগেমি, জেনোগেমি, অটোগেমি or none of the above. তো heterozygosity or variation basically comes from জেনোগেমি, এটা ক্রস পলিনেশনের থেকে আসছে। নেক্সট হলো স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, যেটা SER is involved in the synthesis of what? And স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম কোন পদার্থের সংশ্লেষে অংশগ্রহণ করে? প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, লিপিড or none of the above. So smooth endoplasmic reticulum is involved in the synthesis of lipid সিনথেসিসটা হচ্ছে SER এর মধ্যে, আর RER যেটা রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, সেটা প্রোটিন সিনথেসিস করছে। So with that we came to end of this group A, that is part of botany questions. So in the next video we will be solving the part B, that is questions from the zoology section. So do subscribe and do follow this particular channel for upcoming videos, and do not forget to share with your loved ones so that they can also get benefited from this. So thank you all.